بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اختر علی قصوری۔ قصور کی آواز لے کر پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو پہلے بھی ہم مہنگائی کے حوالے سے پروگرام کر چکے ہیں، لیکن جو پروگرام کے حوالے سے دوسرا پروگرام ہے اس حوالے سے کریں گے مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ مہنگائی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم اللہ باجوہ، اینکر پرسن سٹی 49 نیوز اور سینئر صحافی بھی ہیں۔ آج ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ مہنگائی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی، کیا کہیں گے اس والے سے؟ دن بہ دن کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو رہی۔ اختر صاحب، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور پروگرام آپ نے کیا، پہلے بھی آپ نے ایک پروگرام کیا مہنگائی پہ، وہ بھی میں نے دیکھا تھا۔ تو انتظامیہ کے کانوں تک جوں تک نہیں رینگی اور انہوں نے مزید مہنگائی کر دی، یعنی کہ آپ کے پروگرام کا اثر الٹا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایک تو دیکھیں چکن کا جو ریٹ ہے، سرکاری ریٹ ہے نا، میرے پاس جو آج کا ریٹ ہے وہ چکن کے پہلے بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، وہ 595 روپے سرکاری ریٹ۔ جی، یہ سرکاری ریٹ ہے تو 700 روپے میں مل رہا ہے، 750 روپے سر، 750 جی مل رہا جی، ہے۔ 750۔ اچھا، 595 اور 750 میں جی جی، تقریباً 150 روپے کے اضافے کے ساتھ کے جی۔ اور یہ بیف ہے جو یہ 800 اس کا، یہ 1200 میں مل رہا ہے۔ بالکل سر، 1200 میں مل رہا ہے۔ اور جو ہے مٹن، 1300 ریٹ ہے مٹن کا 1600 ریٹ ہے، جی۔ تو مٹن میرے خیال میں 2200 سر 2200، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب باقی چیزیں تو بعد کی بات ہے، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی جی، تو سر کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے کہ کوئی نظر ہی نہیں کچھ آ رہا انتظامیہ کہیں؟ نہیں، نظر تو آ رہا ہے، انتظامیہ بھی نظر آ رہی ہے، کیسے ڈی سی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں۔ میں نے مختلف پروگرام ہمارے پاس، آپ کو پتا ہے کہ نیوز کا بھی ڈائریکٹر میں ہوں 49 کا، تو میرے پاس ڈیلی نیوز بھی آتی ہیں اور نیوز میرے سے گزر کے جاتی ہیں آگے، تو میں دیکھتا ہوں ڈی سی صاحب روزانہ مارکیٹ کا دورہ کرتے ہیں، جی جی، اور جو سستے بازار لگائے رمضان المبارک کے جو بازار ہے وہاں بھی جاتے ہیں، اور وہاں فوٹو سیشن کروا کر وہ گھر آ جاتے ہیں۔ فوٹو سیشن دیکھیں، رمضان بازار میں جا کر ڈی سی صاحب کنٹرول نہیں مہنگائی ہونی، جی جی، مہنگائی کنٹرول ہونی ہے پورے قصور میں۔ ضلع ہے آپ کے پاس، آپ پورے ضلع کے جو ہے نا ڈی سی ہیں۔ رمضان بازار کے آپ ڈی سی نہیں ہیں، آپ ہے پورے ضلع کے ڈی سی، اور جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ بھی ایک ایک تحصیل ہے آپ سب کے پاس، جناب اے سی صاحبان۔ آپ جا کر ڈور ٹو ڈور چیک کریں، ڈور ٹو ڈور سے مراد ہے ہر ایک شاپ پہ جا کر چیک کریں۔ صرف یہ ایک ریٹ لسٹ جو میں نے پڑھی ہے تو چھوٹی سی ہے، دالیں، سبزیاں، اور جو جتنے بھی آٹا، دہی، دودھ کتنا مہنگا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دودھ کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ ہے 160 روپے۔ جی سر، مل 200 160 روپے، جی ٹھیک ہے، کتنے مل رہا ہے؟ 200 روپے مل رہا ہے، دہی 220 میں مل رہی ہے، 220 مل رہی ہے۔ اب بندہ کیا کرے؟ سرے عام یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور انتظامیہ خاموش بیٹھی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے غریب اگر غریب ہے تو اور غریب ہوتا جائے۔ ہاں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی غریب کی، انہیں کوئی پرواہ نہیں کسی روزہ دار کی، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ جو لوگ سفید پوش ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ صرف اپنا کام سیدھا کر رہے ہیں، اپنے آقاؤں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھو جو سٹیٹ آپ نے مجھے دی ہے ضلع کی، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، یہ دیکھیں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں بہہ رہی۔ ڈی سی صاحب پلیز جا کر آپ محلوں میں جائیں، آپ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جائیں۔ فوٹو سیشن سے کام نہیں چلے گا، آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ آپ کام کریں گے تو گڈ ول ہوگی۔ یہاں پر ایک آپ سے پہلے بھی ایک ڈی سی او صاحب آئے تھے، عبد الجبار شاہین، ان کا نام آج تک عوام نے اپنے ذہنوں میں رکھا ہوا ہے، اتنا اچھا کام وہ کر کے گئے تھے۔ آپ بھی ایسا کو کام کریں، ایسا اچھا کام کریں کہ لوگ آپ کو یاد کریں۔ ابھی آپ نئے آئے ہیں، میں آپ پہ زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کام کریں، آپ جائیں مختلف جگہوں پہ جائیں، اپنی ٹیمیں بھیجیں۔ کدھر ہیں وہ پرائز کنٹرولر مجسٹریٹ صاحبان؟ مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ ہمارے نمائندے تو جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے میں گزر رہے ہیں، ہمیں وہ رپورٹیں دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ مہنگائی ہے، ہر جگہ پہ مہنگائی، کہیں بھی کوئی چیز سستی نہیں مل رہی۔ تو خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو کہ غریب جو ہے نا پرسان حال ہے، ان کا کوئی خیال کیجئے گا۔ ہم سب نے بارگاہ رب العزت کی پیش ہونا ہے قیامت کے دن، تو ہم کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ ہم سے مراد ہم تمام معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس پہ مجھے امید ہے کہ ڈی سی صاحب ضرور کریں گے، ابھی نئے آئے ہیں، اللہ کرے کہ وہ میری بات سن لیں۔ اچھا سر، ایک اور بات ہے آج میرے ذہن میں آ گئی، تو میں نے آپ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں، کیونکہ ہمارا فرض ہے آپ سے پوچھنا، آپ اس پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اس کا بھی ہمیں کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ سر، یہ اضافی ہوتا ہے
مثال کے طور پہ ایک تو ہو گیا ضافی، ایک ہو گیا صافی. چکن لینے جاتے ہیں وہ 900 گرام دیتے ہیں، 1000 کیوں نہیں پورا ملتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس میں؟ جی یہ وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیوں دے. وہ کہہ رہا ہے جی اتنا ہی ہوتا ہے، کٹوتی کاٹ لیں. کس چیز کی کٹوتی کاٹتے ہیں آپ چکن کا ریٹ جو ہے آپ نے فکس کیا ہوا ہے کہ اتنا ہے. آپ نے ہمیں چکن دینا ہے، پورا چکن دینا ہے، آپ 1000 گرام کے پیسے لے کر 900 گرام کیوں دیتے ہو؟ یہ بھی ایک سوال ہے. بالکل. اور یہ سوال انتظامیہ کے آگے ہے. اگر ہمیں نہیں پتا تو کائنڈلی ہمیں سمجھائیں نا کہ 900 گرام کیوں دیا جاتا ہے، جبکہ وہ جو بیف والا ہے وہ تو کٹوتی نہیں کرتا، مٹن والا تو کٹوتی نہیں کرتا. یہ چکن والے کیوں کرتے ہیں؟ چکن والے کیوں کرتے اچھا ہیں؟ ایک بندہ گھی لینے جاتا ہے وہ تو کٹوتی نہیں کرتا، چاول لینے جانا وہ تو کٹوتی نہیں کرتا، وہ تو پورے 1000 گرام دیتے ہیں. لیکن آپ صرف چکن ہے جو کیا کہیں سے ٹیکس دے کر آتا ہے یا راستے میں وہ سکڑ جاتا ہے، پانی لگا کر آپ سیل کرتے ہو، وہ جو انتڑیاں سمیت آپ تولتے ہو بعد میں نکالتے ہو گند، وہ نکالنے کے بعد بھی آپ 100 گرام کھا جاتے ہو. یہ کہاں کی جو ہے نا انصاف ہے آپ کا؟ اور سر پیسے بھی پورے لینے ہیں. پیسے پورے نہیں لینے، پورے سے ابھی تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ 150 روپیہ کم و بیش زیادہ لے رہے ہیں کے جی کے پیچھے. یہ ریٹ لسٹ سے زیادہ بالکل لے رہے ہیں. مقصد ہے کہنے کا جو کہتے ہیں فارمرز حضرات ہمیں بعد میں جو بلیک میں پرچی بیچتے ہیں، یہ سر آج بلیک بلیک شلیک کچھ نہیں جی، یہ سب ڈرامہ ہے. بلیک کیسے ہو سکتا ہے کوئی چیز؟ کون سی بلیک؟ تو سر پھر اضافی کیوں پیسے لیتے؟ بس یہ کر رہا ہوں نا، یہ تو آج سے نہیں لے رہے نا. تو پھر اس پہ تو ایکشن ہونا چاہیے. یہ تو بالکل عوام بھی اسی بات کا تو رونا ہے. میں بتاتا ہوں عوام کا تو رونا ہے. عوام کدھر جاتی؟ عوام اپنا حق وصول کرتی نہیں کرتی. جی بتائیں. عوام نہیں. ناظرین ذرا ہمارے ساتھ باجوہ صاحب موجود ہیں، ذرا غور سے بات سنیے گا. کیا آپ اپنا حق وصول نہیں کرتے؟ کیوں نہیں پھڈا ڈالتے اس کے پاس جا کر جہاں چکن لیتے ہیں ہم کسائی کے پاس کہ ہمیں 1000 گرام پورا دیں؟ آپ نہیں لیں، بائیکاٹ کر دیں، پڑا رہے اس کا، کچھ دن نہ پکائیں. آپ یہ کہیں کہ ہم نے 1000 گرام پورا لینا ہے، ہم 1000 گرام کے 1 کے جی کے پیسے دے رہے ہیں آپ کو، 900 گرام کے نہیں دے رہے، پورا لینا ہے، بائیکاٹ کر دیں. آپ 10 دن بائیکاٹ کر کے دیکھیں، نہ پکائیں چکن، کیا ہو جائے گا؟ نہ پکائیں چکن 10 دن. آپ عوام کرتی نہیں نا، یہ سب مہنگی چیزیں زیادہ خریدتی. سر دوسرے ملکوں میں بائیکاٹ نہیں ہوتا، یہاں پھر حکومت پہ آ جاتے ہیں. میں نے پہلے پروگرام میں بتایا تھا ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں بائیکاٹ ہوتا ہے. مجھے یو کے کا مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ چینی کچھ پینی مہنگی ہو گئی تھی، کچھ پینیز، 1 پاؤنڈ بھی نہیں تھا جی، مہنگی ہو گئی تھی. لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، چینی وافر آ گئی بازاروں میں، اس سے بھی سستی ہوگی. اور وہاں شعور والی قومیں رہتی ہیں، یہاں شعور نہیں ہے. ہمارے اندر شعور آیا ہی نہیں اب تک. ہم وہیں نعرے لگاتے، بریانیاں کھاتے، ایسے ہی گزر جائیں گے، مر جائیں گے، جو ہے نا غربت کی چکی کے وہ پاٹوں میں پستے پستے. کبھی نہیں ہوگا اس طرح. جتنا مرضی آپ جگا لیں عوام کو، وہ دیکھیں. بالکل بالکل یہ عوام ہے کہ ایک لائن لگی، ایک کیو لگی، اس لائن میں کیا لینے کھڑے ہیں؟ خواتین. آپ میرے ساتھ تھے ایک جگہ، وہ جو وظیفے کے پیسے آنے تھے. ہاں جی بالکل بالکل. وہاں پہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کی ہیلپ. کتنی خواتین تھی؟ ہزاروں کی تعداد میں، اور وہ دتکار رہے تھے. بالکل ایسے ہی. ان کو پتہ ہی نہیں تھا اپنا کیسے لینا. سر میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے وہاں پہ جا کے اتنی ایفرٹ کی، ان کا ٹائم بچا اور دوبارہ ان کو پیسے ملنے شروع ہو گئے. ہم لوگوں نے ان کو طریقہ بتایا نا، تو وہ تو بھیڑ بکریوں کی طرح، اور اوپر سے ان سے کمیشن بھی لے رہے تھے. بالکل ایسے. ہم لوگ تو اپنا نمبر دے کے آئے ناظرین کہ اگر یہ آپ سے 1 روپیہ بھی زیادہ لیں گے یا کٹوتی کریں، ہمیں اس نمبر پہ آپ کال کریں، ہماری ٹیم فوراً واپس آ جائے گی. اور اس دن کا ہمیں کوئی کال نہیں آئی، اس کا مطلب ان کو پورے پیسے ملے ہوں گے. جی جی بالکل. ناظرین ابھی چھوٹے سے بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد ملیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ باجوہ صاحب موجود ہیں، ان سے مزید آگے جو اس حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس. فون نمبر 0300 9465 زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور. ویلکم بیک جی. بالکل ہم اب بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سینئر صحافی ہیں. صحافت کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج ان سے ہم سوال کریں گے. سر عطائی ڈاکٹرز ہیں جو، ان کے حوالے سے آج ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. لوگوں کی مفت میں جانیں جا رہی ہیں، کتنی جانیں مفت ہو گئی، کوئی قیمت نہیں رہ گئی. اچھا عطائی ڈاکٹر جو ہے نا قصور میں ضلع میں
हज़ारों के हिसाब से, सैकड़ों में नहीं, हज़ारों के हिसाब से, और कोई उनको पूछने वाला नहीं, लोगों ने सपोर्ट ली हुई। अगर मैं सहाफ़ी हूँ तो मेरी वहाँ फ्लैक्स लगी होगी किसी ताई डॉक्टर के पास, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ताकि पुलिस या वो महकमा जो दूसरा होता है सेहत का वो जाए ना, ब्लैक मेल कर रहे हैं सहाफ़ी भी, ठीक है। अच्छा, अब देखें एक अताई डॉक्टर के पास कोई बंदा, आपको पता है कि एक सर दर्द की जो गोली है ना, वो भी डॉक्टर के नुस्खे के बगैर नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है सर। सर दर्द हो रहा है किसी का, मेरा हो रहा है सर दर्द, बिल्कुल, पहले तो वो चेक करना चाहिए सर दर्द क्यों हो रहा है, मुझसे बिल्कुल। पूछना चाहिए कि सर दर्द क्यों हो रहा है, कहीं पेट को गैस तो नहीं ऊपर आ गई सर की, और नींद ज्यादा आने से भी सर दर्द होता है, नींद कम लेने से भी सर दर्द होता है, ब्लड प्रेशर से भी होता है, पेट में गैस हो तब भी होता है। वो क्या कहता है, वो अपनी मर्जी से वो ताई डॉक्टर जो मेडिसिन देगा, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो आपको कोई ऐसी चीज़ दे दे आपका ब्लड प्रेशर और शूट कर जाए, तो क्या करोगे, वो तो गया। बिल्कुल, ये तो एक चीज़ है जी जी, ठीक है। शुगर का मरीज है वो भी उसके पास बैठा है, जी जी बिल्कुल, कैंसर का मरीज है वो भी उसके पास बैठा है। ये ताई डॉक्टर तो एक तरफ रखे, जो है ना हकीम वगैरह जो गांव में बैठे हुए हैं, उनको बाबा बड़ा दम करता है कैंसर का, और बाबा अपनी दवाई में वो अस्पताल तो लेके आता है। सही है, बिल्कुल सर, मैं सही कह रहा हूं? बात बिल्कुल ठीक। जो दम करता है लोगों को कैंसर का, वो अपनी दवाई जो है ना अपना इलाज नहीं कर पाता, वो लोग सादा लोग हैं उनको लूटते हैं लोग। और अच्छा, अताई डॉक्टर जगह जगह बैठे हैं, क्यों नहीं पकड़ते सर इनको? पिछले दिन भी एक वाकया आपकी नज़र से गुजरा होगा। कौन सा? सर वो सहाफ़ी की बीवी थी। हाँ हाँ आसिफ बिल्कुल, उस्मानी हमने साहब की। एहतजाज किया था। सर वो आसिफ तो अखीर ही उस्मानी हो साहब। गई है ना। देखें ये वो अताई डॉक्टर, वो अताई दाई थी। अब जच्चा बच्चा में बड़ा सेंसिटिव इशू होता है ये डिलीवरी का, और वहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी खातून बिठाई हुई जिसके पास कोई ना तो डिग्री है ना कोई डिप्लोमा है, वो एक दाई है। वो कैसे उसको कर सकती है, ठीक है। वो उसको कोई ड्रिप लगा दे उस टाइम, अगर उस औरत की डेथ हो जाती, खुदा न खास्ता, सर उनकी हालत बड़ी सीरियस होगी। सारी जिंदगी क्या बंदा वो अपने आप को माफ कर सकेगा? जिसकी वाइफ है वो जो जहां पे वो लेके गया केस बिगड़ गया। बिल्कुल सर। मेरी नज़र में एक ऐसा था कि एक मेरे पास एक बंदा है, अब मैं उस डॉक्टर को मैंने पकड़वा दिया था, अताई था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। तो उसने कहा कि मेरी वालदा को इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन बिगड़ गया तो उसकी बाजू ख़राब हो गई जी। मैं वहाँ गया तो मैंने उसको वैसे ही पूछा, उसको नहीं पता था मैं कौन हूँ। मैंने कहा ए तू कितना टीका लाया, तुसी टीका लाया डॉक्टर साहब? कहता जी मैं लाया। मैं कहता बाजू खराब हो गया। अच्छा, कह रहा जी मैंने लगाया है। उसको नहीं पता था कि मैं सहाफ़ी, टीम मेरे पीछे खड़ी थी। मैं कहता तो बाजू हमें खराब हो गया, तुसी कौन थे? मैं कहा जो भी माइक मैंने माइक पकड़ा, कैमरा ऑन होया, उसकी चीखें निकल गई। अब वो सारे जो उसके पास काफ़ी रश था, एक बिल्कुल देहाती सा वो डॉक्टर, अनपढ़ और जहल, वो सारे मरीज तो चले गए उठ के। अब मैंने शटर नीचे किया, उसका इंटरव्यू किया। मैं कहा तेरे को की डिग्री, को मेडिकल स्टोर भी है तेरा? अगर तभी दस, को लाइसेंस है गई नहीं, हकीम है नहीं, होम्योपैथिक है नहीं, कुछ भी नहीं था वो। मैंने 15 पे कॉल की, थाना की गाड़ी आई, उसको मैंने गिरफ्तार करा दिया। अब कितने लोगों को सहाफ़ी गिरफ्तार कराएंगे? क्या इनका महकमा सेहत जो है उनका काम है? ये काम तो हम नहीं कर सकते ना, ये मंथली लेते हैं सर उन लोगों को जो इनका ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो मंथली लेता है, मंथली मिलती है हजारों, मैंने कहा हजारों के हिसाब से ये मेडिकल स्टोर है तो मंथली मिलती है इनको, बहुत ज्यादा पैसा आता है इनको। मर जाए लोग, कुछ गुर्बत से मर रहे हैं, पहले सेगमेंट में हमने ये कहा बिल्कुल गुर्बत से लोग मर रहे हैं, सेहत की वजह से मर रहे हैं, और तालीम की वजह से मर रहे हैं, कुछ बिल्स की वजह से मर रहे हैं। अब ऐसे ऐसे लस्कों ने बिल डालने शुरू कर दिए चोरी के, वो मर रहे हैं। अब कौन सी गवर्नमेंट, कहाँ की गवर्नमेंट, क्या कर रही गवर्नमेंट, बताएं मुझे। सर महकमा सेहत के हवाले से अगर बात करें तो फिर इन चीज़ों का अगर महकमा सेहत ख्याल नहीं करेगी तो सेहत कहाँ से आएगी, ये भी तो बताएं। चलो इधर हमारे नाज़रीन को जरा बताएं कहाँ से आएगी नाज़रीन को। बुल्ले शाह हॉस्पिटल जाएं। हाँ जी जी बिल्कुल, वेरी गुड, ये बिल्कुल आप जाएं तो अफ्तारी के बाद जाएं, रश इतना होगा कि आपकी 1 घंटे के बाद बारी आएगी। और वो डॉक्टर जो वहाँ बैठे होते हैं वो बिल्कुल नए यंग डॉक्टर हैं, जी जी बिल्कुल, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको बैठाया हुआ है इमरजेंसी पे यंग डॉक्टर को, जी जबकि वहाँ पर एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर होना चाहिए।
बिल्कुल। वो इमरजेंसी पे किसको बैठाना चाहिए? जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जान बचानी है। बिल्कुल इमरजेंसी तो वो लेके आता है जो बड़ा इंतहाई खतरनाक किस्म की बीमारी में मुब्तला हो खतरनाक, जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, वहां यंग डॉक्टर बैठाया, वो दूसरों को क्या समझ रहे हैं? हकीर। उन्होंने मास्क मुंह पे लगाए हुए हैं, मोबाइल जबकि हाथों में कोरोना नहीं है, पकड़े। हाथों में मोबाइल है, और पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो। और साढ़े पैसे तो तुसी बैठे जे, हमारे हम जो लोग टैक्स देते हैं उन पैसों से भाई आप बैठे हुए हैं इधर, और रोब हम पर जमा रहे हो, और वहां पे आपको कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी। हार्ट अटैक हो जाए, वो जो इंजेक्शन होता है, मुझे उसका नाम नहीं आता, वो इंजेक्शन यहाँ पे नहीं है, मर जाएगा बंदा। जिले में नहीं है, ये जिला कसूर है। बड़ी अफसोसनाक बात है, बिल्कुल सर। अगर यहाँ वो इंजेक्शन हो, अच्छा आपको पता है कि वो इंजेक्शन होता है, मिलता है, ये सेल कर देते हैं। बिल्कुल, और अक्सर डॉक्टर हजरात है सर, लिख कर दे देते हैं बाहर से ले आओ। तो ऐसे ही है ना, क्या तो बाहर यार? इन्होंने रखवाए थे ना। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ा मसला है, यहाँ पर डॉक्टर जो है ना, वो सरकारी डॉक्टर हैं जी और उनके प्राइवेट क्लिनिक आपने बड़े 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 अच्छे अच्छे बनाए उन्हें, वहां पर जाएं, उनको 1500 फीस दें, अच्छा इलाज होगा, प्रोटोकॉल भी देंगे। तो सर ये गरीब आवाम को हॉस्पिटल्स में नहीं मिल सकते? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये कानून में लिखा है, ये मैं आपको बता दूं, कवानीन नहीं हम लोग पढ़ते कि कोई भी डॉक्टर जो सरकारी मुलाजमत करता हो वो अपना क्लिनिक नहीं खोल सकता। तो सर यहाँ पे तो बात सैकड़ों के हिसाब से। तो भला कौन किसने रोकना है? तो सर इसी बात की तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कहाँ है हुकूमत? देखें, रियासत किधर है? पुलिस वालों के साथ हमारा फड्डा हो गया, हम लोगों ने उसको क्लियर करने की कोशिश की। वो क्योंकि पुलिस को हमने एक SHO था, उसको करवाया था मुअत्तल, तो वो जो बड़े अफीसर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा नहीं असी अपने पेटी भरान बचावा दे, देखा तुझे की करते। अच्छा, और उन्होंने बचाया। अब देखें, ये जो महकमा सेहत है अपने डॉक्टर के खिलाफ कैसे करेंगे? पेटी भरान। हाँ हाँ बिल्कुल। अवाम तो इनकी पेटी भरानी है ना। अवाम जब तक इनको फैंटी भराना ना करेगी, फैंटी लगाएगी तो ये आगे चलेंगे, वरना ये नामुमकिन है यार। मैं नहीं समझता, मुझे आने वाले दिनों में नहीं लग रहा कि कोई मामला सुलझे, बहुत खतरनाक सूरत हाल है। तो सर आने वाले दिन जो है आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या चलेगा? हमारे नाजरीन को बताइएगा। रमज़ान शरीफ में कैसे लेके रोज़े तो लोगों ने रखने हैं, गरीब आम ने ईद भी मनानी है। देखें, गरीब तो ईद मनाते आ रहे हैं शुरू से ही, रोज़े भी रखते आ रहे हैं। अब होता ये है, मेरे पास अगर पैसे नहीं है, तंगी है, महंगाई की वजह से, मैं क्या करता हूँ, सूद पे पैसे पकड़ लेता हूँ। ये जो छोटे छोटे बैंक है, कशफ फलां फलां फलां, ये लोन देते हैं छोटे छोटा, बिल्कुल सर देते हैं। वो लोन लेते हैं 20,000 30,000, अपना काम निकाल लेते हैं। या कुछ लोगों में जानता हूँ वो क्या करते हैं, किस्तों में मोबाइल ले लेते हैं, सेल कर देते हैं। मोबाइल लिया, हाँ, बिल्कुल सर, किस्तों में मोबाइल लिया, मोबाइल की एक्चुअल कीमत है 30,000 मार्केट, वो आपको मिलेगा 50,000 में, 50,000 60,000, और बाद में सेल कितने का होगा? 25,000 में। 25,000। अब आपने 50 की चीज लेकर 25,000 में सेल की, 25,000 आपको सूद पड़ गया। वो गरीब ने नक, कहते हैं साडा नक ना बढ़ीजे, हाँ जी, ना ले यार, कुछ नहीं बिल्कुल होता। सही, बिल्कुल। वो नक ना बढ़ीजे के चक्करों में ये जो ना वो मोबाइल ले लेते हैं किस्तों पे, LCD ले, कुछ चीजें लेकर वो सेल करते हैं। मैंने ये मुशाहदा किया हुआ, देखा हुआ। और वो फिर उनके वो जो बाद में वो किस्तों वाले उसका हल करते हैं, ये एक अलग दास्तान। जी हाँ जी बिल्कुल। नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद सलीमुल्लाह भाजपा, एंकर पर्सन सिटी 49 न्यूज़ और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, कीमती टाइम था आपका। नहीं, कोई मसला बहुत शुक्रिया आपका, आप आज प्रोग्राम में हमारे साथ थे। तो नाजरीन, आप चिकन लेने जाएं, कोई चीज़ लेने जाएं तो उनकी रेट लिस्ट जो है वो चेक करें। क्यों नहीं चेक करते? जैसे कि बाजवा साहब का कहना था, इसी तरह ही आप अगर खुद नहीं इन चीज़ों को उजागर करेंगे तो कैसे हम आगे जो वो आपको बताएंगे, इनका सामना कैसे आप माफिया का कर सकते हैं। तो हमारा अगला प्रोग्राम देखने के लिए हमें फीडबैक दीजिएगा, हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, हमें बताइएगा आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। तब तक लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।